नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ नवेम्बर 28 तारिख शुक्रवार आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु भिडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपण को अनुरोध तेबे आसंतु आज दिन 20 बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा वीडियो भल लगिले आपण को भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे एथिसह आपण केउं जिल्लारु एई खबर देखुचंती कमेंट करी जणाई देवे। आसिला प्रथम खबर बंगोपसागर बात्या डिटबा बंगोपसागर सृष्टि होला बात्या डिटबा दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर पार्श्ववर्ती श्रीलंका उपकूल में बात्या सृष्टि होईछि। उत्तर उत्तर पश्चिम को गति करिबा बात्या 30 तारिख बेलକୁ उत्तर तमिलनाडु पडुचेरी दक्षिण आंध्र को मुहाइबा नै सूचना रहिछि। तेबे बात्यार प्रभाव ओडिसा रे पडुनथिबा बेले संभाव्य बात्यार प्रभाव तमिलनाडु आंध्र रे रहिबो बोली विभिन्न मॉडल आकलन करिसंती। तेबे श्रीलंका उपकूल में सृष्टि होतिबा संभाव्य बात्यार प्रभाव रे 30 रु डिसेंबर 2 तारिख भितरे राज्यर दक्षिण ओडिसा रो किछि जिला मानकरे सामान्य वर्षा हेबो बोली पूर्वानुमान करा जायछि। परवर्ती खबर विधानसभा रे महामहिमଙ୍କ अभिभाषण विधानसभा शीत अधिवेशन आरंभ होइतिबा बेले प्रथम दिन रे गृह कार्य रे शामिल होइछंती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। विधानसभा रे राष्ट्रपति को स्वागत करिछंती राज्यपाल। प्रतिकूल परिस्थिति रु आसी सफलतार शीर्ष रे पहुंचिछंती। गणतांत्रिक मूल्यबोध नहीं आपणक कार्य स्मरणीय व्यवस्थापिका और न्यायपालिका समन्वय मध्य तथ्य रखिछंती बोली कहिछंती राज्यपाल। सेहीपरि राष्ट्रपति को गृह रे स्वागत करिछंती मुख्यमंत्री। संघर्षमय जीवन सफलता नहीं बधाई जणाइछंती। परवर्ती खबर 91 नुहे 36 जनक दरमा बंद हैला। कटक प्रशासन उपरे मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ खप्पा नहीं दरमा बंद प्रसंग सानी संशोधन तालिका जारी करिछि कटक जिला प्रशासन। 91 जनक स्थान रे प्रशासन 36 जनक दरमा बंद करिछि। वरिष्ठ पाया अधिकारी माने पूर्व तालिकारु बाद पड़िछंती। एने अतिरिक्त जिलापाल शिव टप्पै सूचना दैछंती। कटक प्रशासन उपरे मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ खप्पा रहिछि। अभियोग समाधान क्षेत्र रे कटक सबुठु पछरे रहिछि। अभियोग प्रकोष्ठ रे सुनानी सत्य जिला प्रशासन गुरुत्व देउनी जाहाकु नै 36 जनक नवेम्बर मासर दरमा बंद करिबा पई जिलापाल निर्देश दैछंती। परवर्ती खबर शिक्षक बदली मामला रे राज्य सरकार को झटका हाईकोर्ट खारज कले चिट्ठी। शिक्षक शिक्षयित्री बदली प्रसंग रे राज्य सरकार को बड़ झटका। राज्य सरकार करथिबा चिट्ठी को खारज करिदेले हाईकोर्ट। 15 शिक्षक शिक्षयित्री को बदली सांसद विधायक को देइथिले क्षमता। शिक्षा क्षेत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप को हाईकोर्ट को ना पसंद। परवर्ती खबर हाईवे रे मद दुकान बंद। राजस्थान हाईकोर्ट को बड़ निष्पत्ति मद दुकान खोलिबा नै कड़ा निष्पत्ति सुनाइछंती। एणिकी जातीय राजपथ कड़े खोलिबनी मद दुकान। जातीय राजपथ कड़े सहजरे मद मिलवा द्वारा दुर्घटना संख्या बढ़ुतिबा नै हाईकोर्ट निष्पत्ति नेइछंती। कोर्ट स्पष्ट निर्देश देइछंती जे राज्य एवं जातीय हाईवे रे 500 मीटर व्यवधान मध्य समस्त मद दुकान तुरंत हटाई दिया जाऊ। हाईकोर्ट को निष्पत्ति पर राज्यर प्राय 1102 मद दुकान सीधासलख प्रभावित हेबाकू जाउछि। कोर्ट राज्य सरकार और अबकारी विभाग को 2 मास मध्य समस्त मद दुकान को स्थानांतरित करने आदेश देइछंती। परवर्ती खबर आलोकीकरण हेब श्रीमंदिर आलोकीकरण हेब एथिपाई खर्च हेब 17 कोटी 12 लाख टंका। एई अर्थ अबड़ा योजना रे खर्च करने श्रीमंदिर प्रशासन सरकार को अनुरोध करिबो। जातीय एससीआई प्रस्तुत करथिबा डीपीआर को मोहर मारिछि परिचालना कमिटी। सूचना मुताबक 2021 मसरे एएसआई श्रीमंदिर भितरे फेक इमुलेशन प्रोजेक्ट प्रस्तुति करुथिला। एथिरे अँलाबेडारु आरंभ करी मेघनाद पाचेरी झलुसुथिला। दामी 3D लाइट संजोग करा जायथिला एथिपाई 1.5 कोटी व्यवराध होइतिला। दामी 3D लाइट संजोग करा जायथिला एथिपाई 1.5 कोटी व्यवराध होइतिला। केंद्र सरकार को जलशक्ति मंत्रालय अधीन रे थिबा मिनिरत्न कंपनी वाकोस को ई कामर टीका दिया जायथिला। सेबडे गुंडीचा मंदिर स्थिति अनुध्यान पर श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक अरविंद पाड़ी प्रतिक्रिया आसीतिला। परवर्ती खबर 2 कोटी रु अधिक मृत व्यक्ति को आधार कार्ड निष्क्रिय होला 2 कोटी आधार नंबर। 2 कोटी रु अधिक मृत व्यक्ति को आधार नंबर को निष्क्रिय कला यूआईडीएआई। भारतीय स्वतंत्र परिचय प्राधिकरण यूआईडीएआई देशव्यापी चलाउथिबा आधार स्वच्छ अभियान मृत्युवरण करथिबा 2 कोटी रु अधिक लोकंकर आधार नंबर को निष्क्रिय करिछि। आधार डाटाबेस अखंडता को सुरक्षित रखिबा एवं परिचय प्रमाण पत्र अपव्यवहार को रोकिबा पई एही पदक्षेप निया जायछि। कौनसी व्यक्तिंकर मृत्यु हेले कल्याणकारी लाभ पाइबा पई संभाव्य परिचय जालियाती किबा आधार नंबर अनधिकृत व्यवहार को रोकिबा पई आधार नंबर को निष्क्रिय करबा आवश्यक। परवर्ती खबर बस बंद डाकरा प्रत्याहृत। बस बंद डाकरा प्रत्याहृत होला लागू हेबनी चेकिंग व्यवस्था। डिसेंबर 1 रु बस बंद डाकरा को प्रत्याहृत करिसंती राज्य बस मालिक संघ। सरकारक आलोचना पर आंदोलन को प्रत्याहृत करा जायछि। एने सूचना दैछंती राज्य बस मालिक साधारण संपादक। से कहिसंती एबे चेकिंग व्यवस्था लागू करा जिवो नाही। परवर्ती खबर बांग्लादेश गादीच्युत प्रधानमंत्री शेख हसीना को 21 वर्ष जेल। दुर्नीति मामला रे बांग्लादेश गादीच्युत प्रधानमंत्री शेख हसीना को 21 वर्ष जेल दंड।
ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ବାଂଲାଦେଶର ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ କମିଶନ ଏସିସି ଢାକାର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସରକାରୀ ଜମିକୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗତ ଜାନୁଆରୀରେ ଶେଖ୍ ହସିନା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ 6ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା। ବାକି 3ଟି ମାମଲାର ରାୟ ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଇନଥିବାରୁ ଏବଂ ହସିନାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବିଚାର କରାଯାଇଥିବାରୁ ବିଚାରପତି ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ହସିନାଙ୍କୁ 3ଟି ମାମଲାରେ 7 ବର୍ଷର ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି। ମୋଟ 21 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଇଭେଟ ରକେଟ୍ ଉନ୍ମୋଚନ। ଘରୋଇ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଇଭେଟ ରକେଟ୍ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଲା। ରକେଟ୍ ବିକ୍ରମ 1ର ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସ ଜରିଆରେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇମ୍ରାନ ଜେଲରେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଗୁଜବ ଭିତରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଜେଲ୍ ପ୍ରଶାସନର ବୟାନ। ସବୁ ଗୁଜବକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି ଜେଲ୍ ପ୍ରଶାସନ। ସେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଥିବା ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। ରାବଲପିଣ୍ଡି ଜେଲ୍ର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଅଡିଆଲା ଜେଲ୍ରୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଆସୁଥିବା ଖବରରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ଇମ୍ରାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ମିଳୁଛି। ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ହେଉଥିବା କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାକୁ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି କହିବା ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ଦେଖାଶୁଣା କରାଯାଉଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ହଟାଯିବ ନାହିଁ। 2027 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସମ୍ଭାଳିବେ କହିଲା ବିସିସିଆଇ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପରାଜୟ ପରେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଛି। ଗମ୍ଭୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ପରେ ଦଳ ସେତେଟା ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିନଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବିସିସିଆଇ ପଦରୁ ହଟାଇ ଦେବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବିସିସିଆଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କାମ ଜାରି ରଖିବେ। ସୂଚନା ମୁତାବକ 2027 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ରଖିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ବର୍ଷା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ 31 ମୃତ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଗତ 11 ଦିନ ହେଲାଣି ମୂଷଳଧାରା ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରବର୍ଦ୍ଧନ କେନ୍ଦ୍ର ମୁତାବକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯୋଗୁଁ ଏଯାଏଁ 31 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ 4000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 18 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି। ଏଭଳି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥିତିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅନୁରାଗ କୁମାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଧାନସଭା ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ। ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଧାନସଭାରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। କହିଲେ, ଆଜି ଗୌରବର ଦିନ। ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ। ଏଇ ମାଟିର ଝିଅ ଆଜି ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜ ପଲିଟିକାଲ କ୍ୟାରିୟରରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜ ପଲିଟିକାଲ କ୍ୟାରିୟର ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ 10,000 କୋଟି ନିବେଶ କରିବ ଟାଟା ପାୱାର। ଟାଟା ପାୱାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ 10 ଗିଗାୱାଟ ଶକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଙ୍ଗଟ ଏବଂ ୱେଫର୍ସ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ବାବଦକୁ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଏକ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଇଙ୍ଗଟ ଏବଂ ୱେଫର୍ସ ହେଉଛି ସୌର ସେଲ୍ ଏବଂ ମଡ୍ୟୁଲ ଉତ୍ପାଦନରେ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରମୁଖ କଞ୍ଚାମାଲ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଚିପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୌରବ ଆଣିଲା ଓଡ଼ିଶା। ଭାରତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମିଳିଲା ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ଭାରତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ମେଳା 2025ରେ ଓଡ଼ିଶା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ଏବଂ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ହାସଲ କରିଛି। ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସଂଗଠନ ITPO ତରଫରୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୋଗୀଙ୍କ ଘୋଷଣା, ବଦଳିଯିବ ୟୁପିର ଏହି ସହରର ନାମ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଗାଜିଆବାଦରେ ଭଗବାନ ପାର୍ଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ ଗୁରୁବାର ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ମହାବୀର ବୈଶାଳୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କୁଶୀନଗରର ପାବାଗଡ଼ରେ ମହାପରିନିର୍ବାଣ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହି କ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କୁଶୀନଗର ଫାଜିଲନଗରର ନାଁ ଜୈନ ସମାଜର ଐତିହାସିକ ଆସ୍ଥାର ଅନୁରୂପ ପାବାନଗର କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପଛରେ ପାକିସ୍ତାନ ଥିଲା କହିଲା ତାଲିବାନ। ଆମେରିକା ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଜଣେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହାର ଜବାବ ଦେଇଛି ତାଲିବାନ। ତାଲିବାନ ମୁଖପାତ୍ର ସୁଏଲ ସାଇନ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ISI ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସନ୍ଦେହ କରି କହିଛନ୍ତି ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଫସାଇବା ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ କଳଙ୍କିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ବାହ୍ୟ ଗୁପ୍ତଚର ନେଟୱାର୍କ ବିଦେଶରେ ଥିବା ଆଫଗାନିସ୍ତାନବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ସାଂଘାତିକ ଦାବି। କହିଲେ ବିଦେଶରୁ
କଂଗ୍ରେସରୁ ଚାଲୁଛି କଂଗ୍ରେସର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ। ବିଜେପି ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଏକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଦେଶ ବାହାରର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକର ଲୋକେସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଧାର କରି ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଅନେକ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏବଂ ସଂଗଠନ ଆକାଉଣ୍ଟର ସ୍ଥାନ ବା ଲୋକେସନ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଦେଶରେ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ପବନ ଖେରାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆମେରିକାରେ ଅବସ୍ଥିତ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜଭବନରେ ନବନିର୍ମିତ କଳିଙ୍ଗ ଅତିଥି ନିବାସର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। 2 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ଭାରତର ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଭବନ ପରିସରରେ ନବନିର୍ମିତ କଳିଙ୍ଗ ଅତିଥି ନିବାସର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପତି, ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଶ୍ରୀମତୀ ଜୟଶ୍ରୀ କମ୍ଭମପତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ, ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି ଶ୍ରୀମତୀ ସୁରମା ପାଢୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଆଇନ ପୂର୍ତ୍ତ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜଭବନର ସବୁଜ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ କଳିଙ୍ଗ ଅତିଥି ନିବାସରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ପ୍ରତିଫଳନ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏକାଧିକ ବିବାହ କଲେ 10 ବର୍ଷ ଜେଲ୍। ଆସାମ ବିଧାନସଭାରେ ଗୁରୁବାର 27 ନଭେମ୍ବର 2025 ବହୁ ବିବାହ ନିଷେଧ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇଛି। ଏହି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକ ଫୌଜଦାରୀ ଅପରାଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ ଏବଂ କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସହିତ ସର୍ବାଧିକ 10 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ 1.40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିଲ୍ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ମାଷ୍ଟର୍ସ 2025 BWF ଟୁର ସୁପର 100 ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 9 ତାରିଖରୁ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ମାଷ୍ଟର 2025 BWF ଟୁର ସୁପର 100 ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ୱାର୍ଲଡ ଫେଡେରେସନ, ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଆସୋସିଏସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଆସୋସିଏସନ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ସେବା ବିଭାଗର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଓଡ଼ିଶା ମାଷ୍ଟର 2025 BWF ଟୁର ସୁପର 100 ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଆୟୋଜନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ସହ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 22ଟି ଦେଶ ଭାରତ, ଫିନଲାଣ୍ଡ, ହଂକଂ, ଚାଇନା, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ମାଲେସିଆ, ଇସ୍ରାଏଲ, ଜାପାନ, ସ୍ପେନ, ଇଜିପ୍ଟ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଆମେରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ବେଲଗେରିଆ, ଚାଇନିଜ ତପେଇ, ୟୁଏଇ, ଉଗାଣ୍ଡା, ସାଉଦି ଆରବ, ଭେନେଜୁଏଲା, ରଷିଆ, ବାଂଲାଦେଶର କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ମାନେ ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାଗ ନେବେ। 22ଟି ଦେଶରୁ 400ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇସିସିଆଇର ବଡ଼ ସଫଳତା। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ 243 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ 8ଟି ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନରେ କୌଣସି ପରାଜିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଇଭିଏମ୍ ତଥ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବା କିମ୍ବା ମାଇକ୍ର କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ କୌଣସି ଆବେଦନ ଆସିନାହିଁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ 17 ଜୁନ 2025ରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଭୋଟ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତିର ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟ ପାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପଛରେ ଥିବା 2 କିମ୍ବା 3 କ୍ରମାଙ୍କନରେ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣାର 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଇଭିଏମ୍ ତଥ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବା କିମ୍ବା ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହା ଭାରତ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ଇସିସିଆଇ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ 2025 ଏବଂ 8 ଉପନିର୍ବାଚନର ସଫଳତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା କେଳେଙ୍କାରୀ, ସିବିଆଇ ହାତରେ ବଡ଼ ସୁରାକ। ଖଣି ବାଲିଘାଟ ନିଲାମ ନେଉଥିଲେ ଦଲାଲ। ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା ମହା କେଳେଙ୍କାରୀ ମାମଲା। 4 ଦଲାଲକୁ 3 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ଘାଣ୍ଟୁଛି ସିବିଆଇ। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ହାତରେ ଲାଗିଛି ସାଂଘାତିକ ସୁରାକ। ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବସି ସିଣ୍ଡିକେଟକୁ ଅପରେଟ କରୁଥିଲା ଶଙ୍କର। ଦଲାଲ ନେଉଥିଲେ ବାଲିଘାଟ ମରମ ଖଣି ନିଲାମ। ଓପିଆରବିର ଅପାରଗତା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦେଲେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ। ସେପଟେ ଜବତ ଡିଜିଟାଲ ଡିଭାଇସକୁ ନେଇ ତନାଘନା ଚଳାଇଛି ସିବିଆଇର ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁରୁଣା ତ୍ରୁଟିରୁ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖିଲା ଓସିଏ। ଫେବୃଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ବାରବାଟୀରେ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ ବେଳେ ଫ୍ଲଡ ଲାଇଟ୍ ବାରମ୍ବାର ବନ୍ଦ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନିନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲା ଓସିଏ। ଡିସେମ୍ବର 9ରେ ପୁଣି ଥରେ ବାରବାଟୀକୁ ଫେରିଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ। ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମ୍ୟାଚରେ ସେମିତି ଅଘଟଣ ଯେପରି ନ ଘଟେ ଏଥିପାଇଁ ସଜାଗ ହୋଇଛି ଓସିଏ। ସେଥିପାଇଁ 8ଟି ନୂଆ ଜେନେରେଟର ଅଣାଯାଇଛି। ବ୍ୟାକଅପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଡିଜେ ରହିବ। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଜରିଆରେ ଫ୍ଲଡ ଲାଇଟ୍ର ପୁରା ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଓସିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ସବୁବେଳେ ମ୍ୟାଚକୁ ନେଇ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ଉତ୍କଣ୍ଠ।